પેલો ફેંકાયો તો 1 મહિનો પેલો ફેંકાયો તો કોઈ જમીનો ટુકડે વાળો કહ્યો તો કે 1 મહિને બાદ બતાવી बढ़ियो फर्क पड़ियो है यो 4 जगह जमीन लीधो ली તમે કહ્યો તો ટુકડે વાળો કહ્યો કે આમકા મહિને બતાવી દો नीचे काशनी नीचा वरंगी जगिया चौक મેઘવાળ હોય પરમાર હોય એના પરથી ભૂમિ લીધી હોય જગ્યા લીધી એવી વાત છે મેઘવાળ કંઠે લીધી હોય તમારા રાજસ્થાનમાં મેઘવાળ કે અમાર હોય પરમાર આવું હું માતા કહું એ જગ્યામાં દેવ છે पेट्रोल पंप खोले तो पेट्रोल पंप पे सक्सेस में हुआ पर पेट्रोल पंप पे बेचो ब्रो पेट्रोल पंप पे बेची मार्यो एडियो नहीं वहां के जमीन परमार कर ले लेकिन बाद पेट्रोल पंप बनाई दो एना माथे पेट्रोल पंप बनायो पेट्रोल पंप एडियो नहीं ई जमीन में गया એટલે માથે લેણો ગયો જે હે વણ ભૂમિ માં હે લોસો વણ ભૂમિ માં પડ્યો હે આ બધો દુકોણ ભૂમિ રો હે હવે એ ભૂમિ માં દેવ હે દેવને આખો સંશેડી નોક્યો હે સંશેડીઓ જેમ સંશેડીઓ વખો વધ્યો પેટ્રોલ પંપ બનાવ્યો વખો ઘણો વધ્યો રેડી धरती कतरी से दी है एक श्रीफल लई जाजो एक दीवो लई जाजो जो यो दीवो मूकी 5 ईंटू मूकी एना पर दीवो भरी एक श्रीफल चढ़ावજો કે બધું રેડી થઈ ગયા કમ્પ્લીટ ડાયાબિટીસ બીજું બધું નહીં લાવતા દેવનું ભોવાજી બોલાઈને હું કરાય રેડી આ નિશો નહીં તમારો एक दीवो 5 ईंटू मूकी नहीं दीवो भरવાનો ईंटू ईट बोलो 5 साल नवो गत्था नवो मकान बनायो ये मकान बनायो आ भूमि करनी जटे थोरो घर बनियो है नवो घर बनायो मेड़ी वालो पाको मकान करियो अनवण मकान में गया પછી बीमारी चालू થઈ ગઈ ઘરમાં રહેવાથી बीमारी વે તકલીફ પણ ઘરમાં રહેવાથી રહે વા ઘરની જગ્યા લીધી ગના પડી अच्छा हिंदी हिंदी पे आते हैं आपने अभी जो न्यू मकान बनाया घर बनाया और घर की जो भूमि है जमीन वो जमीन किसकी है वो जगह मेघवाड़ों की है उनका जो पुराना वाड़ा पड़ा था और वाड़ा आपको बेच दिया उसमें आपने अपना घर बनाया और उसके बाद जो भी होता है मतलब बीमारी रेगुलर रहती है जो पुराना वाड़ा था उस वाड़े के कुछ देव है ठीक है और एक उस भूमि का प्रेत है क्योंकि पास में ही शमशान था आधा किलोमीटर इनके जो मकान बनाए ना उस मकान के नीचे भी कोई शमशान की भूमि आती है हाँ पुराना ठीक है तो अभी वहां पे जो रहता है तो उसी हिसाब से उनको तकलीफ होती है पूरे घर में एक नींबू एक मुट्ठी उड़द नींबू लेमन और ब्लैक उड़द काले उड़द पूरे घर में घुमा के बाहर टांग देना है किसी कपड़े में हाँ गेट पर लटका देना है ठीक है और 500 ग्राम लेने चावल नमक बिना नमक के उसको मतलब बाफ देना है उबालना है 500 ग्राम चावल को उबाल के गैस के पास धूप रख के उस पे भोग लगा देना है समझे चावल को उबाल के जैसे चावल को पका के गेट के पास कोई मतलब दिया कोड़िया धुपेड़िया जैसे रख के उसमें भोग देना है और जो प्रसाद है वो कुत्तों को डाल देना है ठीक है इतना करने से घर के अंदर शांति हो जाए 3 मंथ में बीमारी वगैरह सब मिट जाए कोई तकलीफ ना हुआ तो फिर मुझे बुलाया तो उसका मैं रास्ता करके दूंगा ठीक है आशीर्वाद और 2 अगरबत्ती लगानी रेगुलर 3 मिनट
चलिए बरोबर છે બ્લેક ખોલવાનું બ્લેક લાવી દેવો તો ચેતર વૈશાખ મહિનાવડી પટેલ તૈયાર થઈ દો વિવાહ કરવા ભાઈ એલા યાર ચિંતા છોડો વેલા ભાઈ अरे आशीर्वाद तीनों लड़कों को एक बार लाके मंदिर पे दर्शन करवा लेना यहाँ पे ठीक है और 7 मंथ बोल रही हूँ 7 महीने और 7 महीने के अंदर गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा गवर्नमेंट का सिक्का लग जाएगा जो फर्स्ट सैलरी आती है यहाँ पे जो आपको लगता है सेवा में रसोड़े के अंदर खाने में भोजनशाला में जहाँ पे आपको करना है वहाँ पे आप कर सकते हैं और 7 मंथ के अंदर मिले तो ये मानना कि मोराल की माता ने दी है ठीक है वो गारंटी के साथ जॉब मिल जाएगी एक को खाकी मिलेगी एक को कुर्सी वाली मिलेगी आशीर्वाद बोल सिद्धेश्वर इतना है हमारा काम સુરા મનમાં ધાર્યું છે અને ટેક લીધી છે પૂરી નથી થતી વખત બરોબર ના ખામાય આવ્યો છે અને મનમાં એવું ધારીને લઈને આવ્યો છે કે હું ભુવાજીને પૂછું નહીં પણ માતાજી ગાદી ઉપર બે અને માતાજી માતાની રીતે કે તો હું માનું आपण ते मोनी केवू नहीं बरोबर वखत बरोबर पण दफोय पाळू केलो अन खोटे છે ને ભગવાનના કરે જો ભેખ માંગીને પૂરું ન કરું તો મારું નોમ મેળે કોઈ કે કોણ દાતે પ્રજાપતિ શેમુળ સંતોષ ઉત્તમ हाल बैंक में से पहला आर्मी में तो आर्मी में रिटायर कर हाल बैंक में नौकरी से कई जगह कुछ सरकारी में बराबर शू जो है बोल मोगे आलू चमके आयो मोगवात से मरी आसू से मोगवा आयो से शू जो है बे जन शू जो है છોકરાનું છે ઘરનું તો દેવગતિ છે એ સોલ્વ થઈ જાય વેચવું છે દારૂ પીતો એ ચેન વાળું દખાનું ઠીક છે અને એક પેટનું એટલે વસ્તારનું છોકરાને છૂટલું કોઈ શેમો ડગે છે તાર જવું છે એમાં આર્મી જવું છે આર્મી જવું છે તારે શેમો મેળવો સીએ કરો તાર બાપાને સીએ કરો તારે આર્મી જવું તો મેળાવે આ મૂળ દાખા દેવું છે દેવ છે રમવા તો આવશે પણ આપણે સીધી લાઈને હડશો તો પછી આપણે મોજમાં આયા દેવ દમણ દાતા ન મેળાવે સમજે જેમ કે દોષ હોય એટલે કહું છું સમજે તારો છોકરો સીએ બનશે મારા મેળીના આશીષ છે અને આર્મી જાહેર પર ફેલ થવાનો છે તમને દોડીને આવ્યો वो तो सुख दौड़ी नहीं है के पहले तो ये दौड़ी से काठू से એના માટે દેશી રોટલા ખાવા દોડવું હોય પણ સીએ બનશે મારા મેળીના આશીષ છે તારા ઘરના ગોગા મહારાજ વાણવટી શિગોતર
અને 16મી સદી એ તારા પેઢી પરંપરાગત દેવ છે. હા, 16મી સદી એ મોરબી ગોગ શિગોતર એ શેતન ભૂમિના કહેતો હાચન શેતન કહેતો હાચા એ રમવા આવે પણ ઓમનો રમવા લાવક માતા બે રીતે મળે. એક ઝઘડામાં વર્ગતમાં મળે, ચોક માથા ગુડો હાય કહીએ હોય માતા વળે નહીં તો માતા મળે. અને એક દુનિયામાં કોઈ તમારું હગું ન હોય, જ્યારે તમારું પારકું લુગડું તમારું પારકું હોય, જગતમાં કોઈ તમારું કુટુંબ પરિવાર હગું ન હોય અને તમારો કોઈ સહારો ન હોય, ડૂબતી ના હોય, કોઈ બચાવવાળું ન હોય તો દેવ મળે. બાકી હરખના હાથ દાડોની કોઈ ધૂળવા માતા નહીં આવી. રેકોર્ડ છે. કોઈ એમ કહેતું હોય કે મને હરખની માતા આવે નહીં આવતા. કાં તો ઘૂમો મળે કાં ડખામ મળે, બે રીતે દેવ મળે. અને ત્રીજી રીતે તારે માતા લાવી હોય તો માતાને રીઝવવી પડે. રીઝવવા માટે તારે જાતર કરવી પડે. જાતર કરી અને માતાજીના તેલ ફૂલ આલવા પડે. તેલ ફૂલ આલે એટલે એનો પ્યાલો બને. એ પ્યાલો જયારે પીવડાવે તાર માતા ચાલુ થાય. આ 3 રસ્તા છે દેવા. પેલો તો ડોવા ભરી લાવ્યો તો મેળાવે માતા. બીજું કોઈ દુઃખ પડ્યું કોઈ હગું ન હોય તો માતા મળે. ત્રીજી રીતે તારે માતા રીઝવવી પડે તો માતા તો મળે. જેમ કે મારા કહેવાથી આવે ઘડી બે ઘડી નહીં હોય, રોજ ના આવે. હાલ તારા જેટલો બોલાઈ જાય પણ એ કાયમી નહીં આવે. સેવા કરવી પડે, ભક્તિ કરવી પડે તો મોઢે નોમ સાચું. દેવનો પણ સમય છે. આજ 9 વાગે સેવા પૂજા કરી તો કાલ 9 વાગે જ થવી જોઈએ. પરમ દાડે 9 વાગે જ થવી જોઈએ. પેલ દાડે 9 વાગે જ થવી જોઈએ. આજ 6 વાગે કરી, બીજા દાડે 12 વાગે કરી, પેલા દાડે 9 વાગે કરી તો ટાઈમ થાય એટલે દેવે રાહ જોવે. દુનિયા નહીં કહેતા કે અમે દીવા ધૂપ કરીએ છીએ, માતાની સેવા પૂજા કરીએ તોય માતા મારું કામ નહીં કરે. પણ સમય શું તારો? આજ 6 વાગે પૂજી, કાલ 9 વાગે કરી, પરમ દાડે 12 દાડે એટલે ભૂલી જાય. ખંડિત ન થવું જોઈએ. એના માટે સમય મર્યાદા છે. 21 દાડા, 51 દાડા, 3 મહિના, 6 મહિના, 9 મહિના, માં 3 મહિના ગમે એવું ઇમરજન્સી આવે તો જ આવવું નહીં ભાઈ. તારી સેવા પૂજા કરે જોયું તોય સેવા ભક્તિ કરી દો. પછી 4 દાડા પર્વત આતે માતાની પૂજા કોણ કરે? સમય નક્કી કરે તો દેવ પ્રસન્ન થશે 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 થશે. અને તારો છોકરો છે એ બનશે. ત્યાં છે 2 અગરબત્તી સદીમાંની ચાલુ કરે અને 3 મહિના થાય અને તારું ધારેલું પાર પડે. મકોન વેચાતું નહીં, વેચાઈ જાય. હોમેથી ગ્રાહક આવે ને હોમેથી વેચાઈ જાય, દુકાન હાલી જાય તો હું દેવ કોઈ તર કરું ચેન ચોરાઈ જશે. એ ચોર લઈ જશે. ચોરે વેચી હોનાર નહીં, હોનારે વેચી બીજા હોનાર નહીં. એને ભોજી કાપીને એમાંથી કટકા કરી નોખી કરી બેસી. હવે ઉઘરણું કરવું છે ને કર. એક ધણી પાય તો ઉઘરણું મોડું 3-4 ધણીએ રાતે છે ને વળગવું છે. નહીં કેતા ભુવાજી દાગીને આવતા પણ આવે તો નથી. પેલો તારે મૂકે બેસી આવે. માતા વળગે છે. કેટલા તોલાની હતી? 2 તોલા. ભાવ ઘણો એટલે યાદ આવી લાગે. કેટલો ટાઈમ થયો? ટાઈમ કેટલો થયો ચોરાનો? 8 વાર તો પગાર પેન્શન આવતું છે. કેટલું આવે? 30,000. બસ તો 6-8 મહિને પેન્શન ભેળું કર, નવી બનાય. પણ તું પીન બાઠો પડે તો લઈ જ જાય. તાણે હાદન લઈ ગયો તો વળી કોક માતા ઉભા રહે. એ તારે પી ગયો તો ફૂલ નશામાં હતો. ફૂલ નશામાં હતો. ખબર હતી જ નહીં. આ દુનિયા છે. આખરે નરો કિડની વેચી મારે. બોલ ભાઈ 2 અગરબત્તી કરી, મા ઉપર 2 કરે, મકોન સેલ થઈ જાય, છોકરો તારો છે એ બની જાય. અને દેવ ધંધોનું વાળું છે.
શેના માટે બોલ શું છે હા તો સીએ મને પછી રમેલ કઈ જો તારી સીએ માટે રમેલ મોની છે તારા આર્મી જવું છે આવી જાય પાસ શબન કર્યો તૂટી ગયો હરખાઈ આપતી નહીં જોમપરના દેવ છે બાપ દાદા બેઠકા લઈને પૂજવા પડશે તારે અને પૂજા વગર છૂટકો નહીં કુટુંબ પરિવાર ભેળું થાય ડાળે થાય પણ તારે કરવું પડશે તૈયાર તો બંધાઈ તો 14 મહિનાનો સમય લે બધું લાગે કોમ થાય જો કરવી હોય બે અગરબત્તી કરે જાય અને એક દીવો પર મેડીના રોકથી હા પૂરું કોઈ ચિંતા નહીં હા તો લંબાઈ રાખશે અરખાઈ ના લંબાઈ લાવવાનું આખી જિંદગીનું 2-4 મહિના જોતું જ ન મળે સમય લાગે બરોબર માથું દુખે ને બરાબર ચેવો જૈન શોર્ટ નાખજો ભોજી ના આવે એટલે તો થાવું ન જોઈએ મૂકવું શું નહીં જ્યાંથી આ વસ્તુ ના વહો બંધ થઈ જાય અને એ બે દેવ પોતે ખરા હશે તો આજ પછી તને બાર ઉલાડ નહીં થાય કોઈ ચિંતા આજથી થશે નહીં ફેરવીને શોર્ટ નાખજો બોલ માથું દુખે ને બહેન કોઈ જેવું વખો નહીં માથું કોક દાડો દુખે રોજે નથી દુખતું લાગતું નહીં દુખે છે દુખવા વાળાનું શરીર આવું થઈ જાય ખાઈ પીને તાજા માદા રહે એને વખો આરામ નો વખો બે અગરબત્તી ચાલુ કરી મનોમન માં ઉપર ટેક રાખ મટી જાય બે બે દુઃખ તો દેવ કે તમારે તને કરી 3 મહિના સતા રખમાવો બોલ અવાજ દે ભાઈ કોણ આડી લાઈન તાર બાપુ આડી લાઈન છે ઊભી લાઈન ચડી આવે તાર બાપાને કોઈ એવું વખો નહીં તાર બાપાને કોઈ જગત કહેતું હોય કે દેવ વખત નહીં એ તારા દેવી ભાઈ બે પગા એક દેવ છે દેવ તો ન કહેવાય પણ ચૂડેલ કહેતો હાચી એ ચૂડેલ નો વખો છે એક દાડું પકડીને એનો તાળો કરવાનો વળી કોઈ દાડું તો ડેરું જોવા મળે તો બની ગયું અમુક ભાઈ ભુવા એક કોમ નહીં આવતા એ ડેરું ખતરનાક છે બાપા ફોન ચાલુ હોય હાય હેલો રિક્ષા લઈને નવો બસ ખાઈ પી મોજ કરો તમે તારે એ ભાઈ પણ કીધું દેવ ભગવાન માટે આવું તો શું મટાડવું દેવ તો કોઈ મટાડવું તો તાર માં જઈને આપણી મનતા હોય કે મારી પેલી સોળવેલ કાઢ થઈ જાય જા વધો નહીં આવત નહીં છે તો બોલો ચાલી
જય ભોલે ના તે દારૂ બીજું કોઈ પીતું નહીં ને શું તકલીફ કઈ અવાજ નહીં તમે રો એ દરબાર જગ્યા છે ને પેઢીઓ છે ના પહેલે શિકોતર ચોપુ જો શિકોતર પુસ્તક જો એક તો ગોગા શિકોતર નો વખો તમે જે ભૂમિ પર હો છો અહીંયા બોક્સ છે શિકોતર છે માંડવટી અને એક તમારા ડોહાએ ડખમ ભરેલું છે મગજમારી કરી ડખમો લાવ્યો છે ડખમ ભર્યું છે ઝઘડો કર્યો ને ફરિયાદો થઈ હોય એવી વાતો છે હા જગ્યા દાબી છે ને 2 ફૂટ ડબો ને બરાબર અને એ પાછળ વાળા કોણ આવેલા એને જે તે સમય એ ટાઈમે દેવને ભળાયેલું છે એ દેવનો વફો છે ગોગા શિકોતર નો પુણ્યને દીવો ભરો અને એવું કોક મળી હું તને બેહાડી તને પૂજે અને પાછળ વાળા જગ્યા છે ને એની અમારા ડોહાએ લીધી છે જગ્યા 1.5 ફૂટ એનો જે વ્યવહાર સાહેબ હું માતાનો કરે જો આજથી મજા થઈ જાય મટી જાય 3 મહિના તમારે સુખ શાંતિ રહે બધી રીતે શાંતિ એટલે પાછળ વાળી જગ્યા 1.5 ફૂટ લીધી માતાનો વ્યવહાર અને ભૂમિના દેવ એનું 3 મહિના ચડે તમારે કરવું વાંધો નહીં વિશાલબેન કોન્ટેક્ટ કરે મગજ ફેરવેરી માતા મગજ જે ફેરવે ને એ માતા મજા થઈ રહી એક દોરો વેલા ભાઈ હાલ છે દોરો હાલ છે વેલા ભાઈ મટી જાય રિપોર્ટમાં કશું નહીં આવે દેવનો વખો છે 2 ફૂટ જગ્યા અને ગોગ શિકોતર હું તો એ તો કહું છું કે મારી જૈન શોર્ટ નાખીને એવું કહેવાનું હું મારો જે વ્યવહાર છે હાલવા તૈયાર છું હું મોરાલવાળી માતા બંધોણો છું 3 મહિના સુખ શાંતિ થઈ જાય દીકરાને મજા થઈ જાય ભાઈને પેટનો દુખાવો મટી જાય એ દેવ કે તમારે કરવું કઈ બરાબર જય બોલ હા હા વાંધો નહીં કોઈ પણ શાંતિ થઈ ગઈ કોઈ કોઈ દૂરો પેલા ભાઈ હાલ આવો પાણી પાતા તો આ શું થયું તું પગને પડ્યા હતા ચો પૂછવા ગયો ચો પડ્યા હતા પડી ગયા એમ કે બા ક્યાં સારું